मॉर्निंग फर्स्ट तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी मेंबर्स आए, हम लोग ये जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं ये एसोसिएशन, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर लेके एसोसिएशंस बन रहा है, डेवलपमेंट एसोसिएशन। और राज जी ने जो बोला है, मोस्टली इट इज़ टू वर्क विद द गवर्नमेंट इन हेल्प गाइड देम in terms of developing this area into a huge tourism and hospitality industry. आज स्पेशली कंचनजंगा रीजन जो या भूटान, नेपाल, इंडिया का जो हिमालयन बेल्ट है, सिलगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम, कालिम्पोंग, डोर्स, आई थिंक दिस एरिया एंटायर बेल्ट में आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री करते हैं, इसको हम लोग और बढ़ा लेके इनको और कैसे अच्छा बना सकता है। एंड वी स्टार्टिंग इन सिलगुड़ी बिकॉज सिलगुड़ी इज गेटवे टू द माउंटेन्स एंड ऑल्सो गेटवे टू लॉट ऑफ बिग three or four big countries around the region. So ये just start शुरुआत है, and we want to make this association really big and have members from across different parts of the Kanchenjunga range, including Nepal and Bhutan. So this is just the start. We hope to work together with all stakeholders from local government, state government to central government to really push the tourism and hospitality industry in this region. And I feel that there's a big potential, and hopefully we can do a good work in terms of also bring a lot of awareness in terms of tourism, in terms of the city cleanliness, in terms of environment and so on. So we're just starting it. We'll be registering it in few days, and hopefully we'll be able to come and give you more details in few days time. ये साल फिर हमारा कंचनजंगा टूरिज्म फेस्टिवल भी होने जा रहा है, और ये कंचनजंगा टूरिज्म फेस्टिवल हम लोग चाहता है कि ये जो नया बॉडी बना है और बनने जा रहा है, इनके अंडर में लेके एंटायर टूरिज्म फेस्टिवल जो 3 दिन का होता है, इसको हम और बड़ा तरीके से लेके जाना चाहता हूँ, सो दैट एटलीस्ट ये रीजन में इन सिलगुड़ी और इन दिस रीजन विल हैव अ ग्रेट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिज्म फेस्टिवल। एंड होपफुली दिस ईयर ये अगेन सेकेंड ईयर ये हम लोग ये फूड अवार्ड्स करने जा रहा है, एंड इवन फूड अवार्ड्स एंड डिफरेंट अवार्ड्स विल कम अंडर द न्यू टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी डेवलपमेंट एसोसिएशन। सो दिस ईयर इज गोना हैपन आई थिंक 25, 26, 27 সবাই যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ এবং নমস্কার। বিশেষ করে আমাদের মিডিয়ার তরফ থেকে যারা এখানে এসেছেন, একটুখানি বলে রাখি যে আমাদের এখানে বেশ কিছু পুরনো অর্গানাইজেশন বা অ্যাসোসিয়েশন ছিল। যেরকম আমাদের এখানে ছিল 2010-এ তৈরি হওয়া নর্থ বেঙ্গল বার অ্যান্ড লিকার অ্যাসোসিয়েশন ছিল, 2001 নাগাদ তৈরি হওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন ছিল। এরকম বিভিন্ন যে অ্যাসোসিয়েশনগুলো ছিল, সেই অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে একসাথে ক্লাব করে নতুন একটি অর্গানাইজেশন, একটা নতুন মুখ চেহারা তৈরি হলো। সেটার নাম হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা রিজিয়ন হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, KRHTDA। এই একটা অর্গানাইজেশন তৈরি হলো। আজকে তার প্রথম ফরমেশন মিটিং ছিল আমাদের এখানে, এবং সেই মিটিংয়ে কতগুলো আমরা একটু পারপাস বলে রাখি। তার প্রধান পারপাসটা হচ্ছে যে গোটা পৃথিবী ঐতিহাসিকভাবে এবং প্রেজেন্ট ডেতে আমাদের যে এই রিজিয়নটাকে জানে বা চেনে, সেটা বিশেষ করে কাঞ্চনজঙ্ঘা রিজিয়ন হিসেবে চেনে। তার কারণ হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা একটা পার্মানেন্ট ফিচার আমাদের এখানের জন্য, এবং সবচেয়ে বড় অ্যাট্রাকশন এটা। ওইটা একটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটও, সিকিমে এটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবেও ডিক্লেয়ার। তো যেহেতু ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের ডুয়েল ম্যাপ হিসেবে আছে, তো এইটাকে সামনে রেখে আমরা এই গোটা রিজিয়ন, উত্তরবঙ্গ, সিকিম, পূর্ব নেপাল, ভুটান, এই গোটাটাকে একটা রিজিয়ন হিসেবে আমরা নিয়ে আমরা এখানকার যারা মেনলি হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি, যারা হোটেল, রেস্টুরেন্ট, বেসাইড অ্যামিনিটি, স্ট্রিট ফুড, বিভিন্ন রকম এই হসপিটালিটির সাথে যারা যুক্ত আছে, তাদেরকে নিয়ে এই অর্গানাইজেশনটা ফর্ম করা হয়েছে। এবং তার সাথে এই হসপিটালিটির সাথে যে অ্যালাইড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশনগুলো আছে, যেরকম তার মধ্যে ট্রাভেল এজেন্ট, ট্যুর অপারেটর, ট্রান্সপোর্ট, গাইড,
এদের সবাইকেও একসাথে এটাকে অ্যালাইড মেম্বার্স হিসেবে সেখানটা নেওয়া হবে। এবং সেখানে প্রধানভাবে আমরা যে জায়গাটাকে দেখছি যে এই গোটা রিজিয়নটাকে কি করে খুব বড় করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, এবং এই গোটা রিজিয়নের আমরা মনে করি যে এটার কোর জায়গা হচ্ছে শিলিগুড়ি। সেই জন্য শিলিগুড়িকে বেছে নেওয়া হয়েছে যে প্রথম মডেল হিসেবে কি করে আমরা শিলিগুড়িকে একটা মডেল ট্যুরিজম সিটি হিসেবে, যে এশিয়ান ট্যুরিজম সিটি হিসেবে আমরা তৈরি করতে পারি, তার দিকে আমরা এগিয়ে যাবো। কেন কি 4টে দেশের সাথে আমাদের যে কানেকশন, আশেপাশে এতগুলো স্টেটের সাথে কানেকশন হওয়ার জন্য এটাকে আমরা প্রথম একটা এশিয়ান মডেল হিসেবে ডেভেলপ করতে চাইছি, সেদিকে আমরা এগিয়ে যেতে চাইছি এবং আমরা সেটাকে বিভিন্ন সময় সেলিব্রেটও করতে চাইছি। তো সেই সেলিব্রেশনের মাধ্যমে যেরকম আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্যুরিজম ফেস্টিভ্যাল যেটা আমরা করে থাকি, তার সাথে এই আমাদের নতুন অ্যাসোসিয়েশন KRTDA-কে আমরা জুড়ে এই ফেস্টিভ্যালটাকে, যেটা ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম ডেকে বেস করে হয়, সেটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি। এখানে আমরা গভর্নমেন্টের সাথে মিলে বিভিন্ন লোকাল গভর্নমেন্ট, রিজিয়নাল গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এদের সাথে মিলে আমরা কি করে আমরা আমাদের রিজিয়নটাকে আরও ভালো এবং সুন্দর ট্যুরিজমের দিক থেকে করতে পারি। তার মধ্যে দুটো মেজর আমাদের টার্গেট থাকবে। একটা হচ্ছে আমাদের মেম্বাররা এখানকার ক্লিনলিনেস, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ডেস্টিনেশনে সেটাকে দেখভাল করা, সেটা যেরকম করবে, তার সাথে কম্প্যাশনেটলি, মানে একটা ট্যুরিস্ট আসলে সে যাতে কোনো রকম অসুবিধায় না পড়ে, বা একটা ভিজিটর আসলে সে যাতে কোনো রকম অসুবিধায় না পড়ে, ওরকম একটা ট্যুরিস্ট ফ্রেন্ডলি এরিয়া তৈরি করা। এই অ্যাসোসিয়েশনটা গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনগুলোর সাথে মিলে এটা তারা করতে চাইছে। এবং এখানে যেই মিশনটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের পলিসি, প্ল্যানিং, ট্রেনিং এবং মার্কেট লিঙ্কেজ, এই পুরো 4টে জায়গায় এই অ্যাসোসিয়েশনটার ইনভলভমেন্ট থাকবে। এবং সেই জন্য আমরা প্রথম যে কমিটি আমরা বাছাই করেছি, সেই কমিটিতে আমাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমাদের এখানে আছেন পদ্মশ্রী বাইচুং ভুটিয়াজি, উনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছেন। আমাদের সাথে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নন্দু সিংজি আছেন। সেকেন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমাদের হৃদয় গুপ্তাজি আছেন। জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে আমাদের ননী ধরজি আছেন। জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে অনুপ মিশ্রাজি আছেন। আমাদের সেকেন্ড জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে আজিজুল রহমানজি আছেন। ট্রেজারার হিসেবে আমরা বিবেকজিকে বেছে নিয়েছি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার হিসেবে অমৃত পালজি আছেন। মেম্বার হিসেবে এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে সুধীর ঘোষজি আছেন এবং আরেকজন এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে গৌতম ঘোষজি আছেন। এই 11 জনকে নিয়ে আমাদের প্রথম কমিটিটা তৈরি হয়েছে এবং আমাদের মিশন, ভিশন এবং মেমোরেন্ডাম অফ আর্টিকেলস আমরা আগামী 7 দিনের মধ্যে তৈরি করছি।